مهم جدًا يعرفوا خوتنا هذا الموضوع، وهو أن بوتين يدعم بقوة اليمين المتطرف في الغرب، اليمين المعادي بشدة للأجانب، اليمين المعادي بشكل أساسي للمسلمين، إسلاموفوبيك بقوة، ماهوش حاجة بسيطة، وفيه دلائل وشهادات كثيرة جدًا. هذه واحدة منهم، خلينا نشوفوا بعضها. اسمعوا لهذا. Un autre de l'actualité internationale, Vladimir Poutine qui a donc annexé la Crimée en 2 temps, 3 mouvements. Est-ce qu'il vous fait peur ou est-ce qu'il suscite votre admiration? Et quand je dis admiration, je pense à vous, Éric Zemmour, parce que vous aviez dit que c'était l'homme de l'année. Vous avez vu, j'ai été prophétique sur notre plateau. Enfin, vous n'aviez C'était pas pour dit 2013, hein, c'est pour 2013 donc. Oui, absolument. Vous n'aviez pas dit qu'il annexerait un bout de la, non, la Crimée. faut pas exagérer. L'homme de l'année et admiration, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, et puis, vous aviez mais j'ai une parlé certaine de admiration. lui. Non, non, mais Ah je. bon, bah voilà. Non, non, C'est par ailleurs, oui. non, mais je vais vous dire. Moi d'abord, j'estime que c'est un patriote russe. Et que pour ça, il défend les intérêts de son pays. Et c'est ça que j'admire d'abord chez lui, comme j'admirais le général de Gaulle, qui était un patriote français qui défendait ses intérêts. Je ne dis pas que Poutine est le général de Gaulle. Hein. هذا زمور في 2014. راح نوري مقاطع صغيرة يعني. هذا زمور في 2014، لكن مش فقط في 2014، كاين كثير من زمور. خلينا نشوف واحدة منها أيضا. En Europe, nous lutterons contre toute instrumentalisation américaine de la situation en Ukraine. Je veux une relation normalisée et apaisée avec la Russie, sans complaisance, mais sans provocation inutile. Pour moi, les choses sont claires. L'extension de l'OTAN aux portes de la Russie n'a aucune justification pour la sécurité de l'Europe et j'y suis résolument hostile. Les Russes... نعم. طبعا الكلام هذا اللي سمعناه جزء يبان منطقي يعني، لانه يقول باللي هو يرفض تمدد الحلف الاطلسي في اتجاه الروسي وكذا، لكن الحقيقه ان الوضع اكثر بكثير من ذلك. كاين مقطع اخر خلينا نوري لكم منه. Il essaye, comme tous les Russes depuis 1000 ans, d'avoir un glacis protecteur. Et les Américains passent leur temps, depuis 30 ans, à manger petit à petit ce glacis. Je pense que l'Europe a fait un pas de clair avec cet accord d'association avec l'Ukraine. Je suis désolé, il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie, depuis des siècles, sont ensemble, que la Russie estime que l'Ukraine lui appartient, que la Crimée est russe depuis le XVIIIe siècle. L'Ukraine lui appartient. médiatique, idéologique. أوكرانيا، روسيا تعتقد أن أوكرانيا تتبعها نتاعها. زمور يدافع على هذه، وهذا هو المنطق اللي يتحدث به بوتين أيضا. طبعا أكثر من ذلك كاين مقاطع أخرى كثيرة في الحقيقة. خلينا نشوف مقطع آخر ربما مفيد أيضا، هو هذا. Il est 7h35, excellente journée à vous tous. Il faut essayer de réfléchir, de raisonner. Moi, je suis atterré par cet affrontement fratricide. J'ai lu les pages magnifiques de Solzhenitsyn qui expliquent que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, qu'ils ont été tellement mélangés, qu'ils sont frères, que ce sont nos frères européens en plus. Donc ça me déchire le cœur de voir ces pauvres Ukrainiens se faire massacrer par l'armée russe. Mais il faut bien comprendre qu'il y a Vladimir Poutine qui est coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk, et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit tout autour de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN. Non,
Oui, le coupable, Les c'est forces de Poutine. l'OTAN sont les responsables. Le Pour- coupable, mais- c'est Poutine. Oui, ça, on a Les compris. responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est pas la même chose, vous comprenez? Pardonnez-moi, quand on vous entend tout à l'heure justement parler de la position de Jean-Yves Le Drian qui dit l'OTAN est une alliance nucléaire, quand on vous entendait sur France 2 jeudi, vous pointez toujours هنا يتحدث على فرنسا. خلينا نفوتوا إلى مقطع آخر. Russie est en Europe, et donc il faut trouver un moyen de vivre en paix avec la Russie. Mais, Avant, on Zemmour, avait ce le que veulent communisme, ils ne sont savoir... plus communistes. Attendez, deux secondes, je finis ma phrase simplement. Et nous devons trouver le moyen de vivre en paix avec la Russie. C'est pour ça que je propose une réunion à Paris pour un traité de paix qui tienne compte de tout ce que je viens de dire. Mais ça ne veut pas dire que attendez. je suis pro-russe, ça veut dire simplement que je suis pro-français. Non, Et que- les électeurs français veulent Oui. savoir, Éric Zemmour, Oui. si vous serez un président pro-Poutine. Est-ce que la France d'Éric Zemmour serait aux côtés de la Russie ou aux côtés de Zelensky, le président ukrainien? La France, elle sera aux côtés de la France et des Français. Elle défendra ses intérêts français. Elle n'a pas... Non, c'est pas une réponse. Si c'est une réponse, C'est une réponse. La France, elle doit défendre d'abord les intérêts français. Il y a beaucoup Comme le général de d'ambiguïté Gaulle. dans ce que vous dites, Éric Zemmour. Vous Non, il y a plaidez aucune pour une ambiguïté, au alliance contraire. avec la Russie. Il y a 2 ans, Poutine était votre référence, votre modèle. Écoutez, je vais vous faire écouter une interview que vous avez donnée à Nicolas Bétou de l'Opinion. Écoutez. Si on cherche ailleurs dans le monde, quelqu'un qui défend son pays, c'est qui? Poutine. Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. C'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous rêvez d'un Poutine français? Oui, j'en rêverais, oui. C'est vous le Poutine français? C'est tout à fait Il rêve. exactement ce que je... الريف ذات البوتين فرنسي. انا طبعا اريك زمور ولا غيره ما كل واحد ياخذ رايه، بصح فقط انتم عارفين ما هو اريك زمور في فرنسا. يعني خاصه الجزائريين والمغاربه والتوانسه اللي يتابعوا او اللي عايشين في فرنسا وفي اوروبا عموما يعرفوا من هو اريك زمور. يعني اعداء المغرب والمسلمين هو اريك زمور، اللي بالنسبه له طردهم يجب ان يكون والتضييق عليهم وعلى مدارسهم وعلى أطفالهم وعلى يعني وحدة العنصرية غير مسبوقة. مش هو فقط، أنا نشوفوا بنت السفاح. لوبان ذكرت أن بوتين يمثل نظرة جديدة لعالم متعدد الأقطاب الذي تدافع عنه، وأضافت أن عالما جديدا ظهر في الأعوام الأخيرة. أسعى منذ مدة طويلة كي تعود بين فرنسا وروسيا العلاقات الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية، وخاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه خطر الإرهاب. خطر الإرهاب، خطر المسلمين يعني بعبارة أخرى، ويصبح المسلم في العموم يعتبر إرهابي لأنه مسلم. يعني في منظورهم هم احنا عارفين باللي كاين مسلمين متنطعين متطرفين قاموا بتفجيرات، هذا معروف كاين موجود، بصح التعميم على المسلمين والإسلاموفوبيا هذه اللي في فرنسا طبعا ما تجدوهاش لا في ألمانيا ولا في إسبانيا ولا في بريطانيا، بالرغم أنه فيه إسلاموفوبيا في كل هذه البلدان، لكن محدودة وماهيش انستيتيسيونيل وماهيش رسمية وماهيش من مسؤولي كبار الأحزاب. قليل وين تجد واحد، يعني تلقاها في الهامش، تلقاها عند بعض الناس وتلقاها في الأحزاب الهامشية أو المنظمات الهامشية أو بصح في فرنسا لا. يعني شفنا ماكرون وحديثه على هذو وش سماها هو نتاع المسلمين اللي وكانهم عايشين في كونتونات نتاعهم، وشفنا شحال من خطاب لماكرون وين يهاجم الإسلام، مش فقط المسلمين المتشددين إلى آخره. لكن أكثر من ماكرون أسوأ منه بكثير هي بنت السفاح أو هذه لوبان أو زمور وأمثالهم، كاين كثيرين لكن هذا هما الأشهر. وهذا بالمناسبة زمور ولوبان يمثلوا ثلث الناخبين الفرنسيين، يعني هو يدور في حدود 16% وهي 15 أو 16%. ثلث. اليمين المتطرف في فرنسا هو الأبشع تقريبا في البلدان الكبيرة الأوروبية، ويمثل ثلث مش أقل. فهؤلاء مثالهم الأعلى هو بوتين، وزادوا تعمق المثال هذا وكبر عندهم لأنه راح لسوريا وسحق الشعب السوري. أنا عارف أن حتى في سوريا الناس مختلفة حول الموضوع،
لكن كي تشوف الحقائق هو أن عشرات الآلاف، حتى لا نقول مئات الآلاف، شارك في قتلهم بوتين في سوريا. طبعا موجودين مش فقط هو، موجودين الإيرانيين، موجودين حزب الله، موجودين أيضا غربيين في جوانب أخرى، الأتراك في أماكن أخرى، لكن الأساس ضد الشعب السوري في الأساس القوة الأولى اللي قهرت الشعب السوري هو بوتين. هذه حقيقة. وهنا المتطرفين في الغرب، جبدنا 2 مثال فرنسيين لكن كاين عدد هائل من المتطرفين الأوروبيين، هنا يعتبروا أن بوتين من أحد، لماذا يقدسونه ويمدحونه بشكل كبير؟ هو إنجازاته في شيشان في بداية القرن، وإنجازاته في سوريا مع قتل المسلمين في الشيشان وفي سوريا. بالمناسبة مش الشيشان فقط، يعني الجمهوريات الروسية داخل روسيا أو المحيطة اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، عشرات الآلاف من الأسر دمرت تدميرا لأنهم كانوا يأخذوا أبنائهم ويقولوا عليهم إرهابيين، يتهمون بالإرهاب. وإذا اتهمت أسرة بالإرهاب أو ابنها بالإرهاب، بالرغم أن الابن يكون عمره 15-16 سنة ويتهموه بالإرهاب، يعني أنا حكوا لي كثير من خاوتنا يعني اللي كانوا يدوهم البوليسية أو الدرك، يقولوا له هذه في الحراك في الأشهر الأولى حتى وبعدها، يقولوا له ما تكثرش الهدرة معنا لكن ندير لك تهمة الإرهاب، لأن الحراك ممكن تدي 6 شهور ولا عام، لكن الإرهاب راك عارف تدي من 5 سنين والفوق، وممكن ما تزيدش تشوف الشمس. هذا الشيء روسيا طبقاته على مئات الآلاف من الأسر، وكاين عشرات الآلاف من الأسر اللي بالفعل داو لهم أولادهم وسجنوهم أو خطفوهم، أو راه هناك آلاف الناس، ومرات ما عندوش علاقة، ممكن هذا الشاب ما يعرفش الصلاة أصلا وما يعرفش معنى الإسلام، اسمه مسلم في هذه الجمهوريات المحيطة بروسيا أو داخل روسيا. حوالي 20% من سكان الروس مسلمين، لكن بمجرد توجيه تهمة الإرهاب خلاص كاش حتى ما تلقاش حتى محامي. أو في الجزائر عندنا كاين بعض خاوتنا اللي يوجهوا لهم تهمة الإرهاب ما لقاوش محامي، ما لقاوش، فما بالك في أماكن وين المخابرات الروسية بالغة بشكل رهيب. بالمناسبة هذه تهمة الإرهاب وجهت لها ثاني ناس في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، وكاين أسر دفعت الثمن وهم أبرياء، ودفعوا ثمن غالي جدا وهم أبرياء. لكن الذي يخلي اليمين المتطرف في أوروبا ليكره الأجنبي عموما، وخاصة إذا كان هذا الأجنبي مسلم، واللي يخليهم هما يقدسوا بوتين هو تعامله مع الشيشان. تسمى نظرية جروزني. نظرية جروزني أنك تقوم بقصف مدينة فتسحقها نهائيا، ثم ما شاهدوه في قضية سوريا من بعد. فأنا أريد فقط لإخواني بعيدا حتى عن العاطفة أن ينظروا الأمور هذه بعيدا عن العاطفة، ينظروا لها بمنطق عقلاني، خاصة اللي عايشين في الغرب، عايشين في اليمين المتطرف، يرى في بوتين زعيم يقدسه ويمدحه ويعظمه. والحقيقة يجب أن تقال أيضا أن في البلدان الغربية تبقى هناك حرية رأي، تبقى هناك رأي مخالف، تبقى هناك انتخابات تجري، يبقى هناك كاين يسار ويمين روسيا ما فيهاش. روسيا بوتين يحكم البلد منذ 23 سنة. عندما وصل المجرم توني بلير إلى 9 سنوات في هذه البلاد، بالرغم أنه انتخب 3 مرات، يعني انتخب حزبه. في بريطانيا هنا ما ينتخبوش الرئيس مباشرة، ينتخبوا الحزب الفايز هو اللي يعين رئيس الوزراء، وفي الغالب هو رئيس الحزب. فاز في انتخابات 97، فاز في انتخابات 2002، فاز في انتخابات 2007، لكن لما وصل 2007 بدأوا الناس يقولوا راك كثرت بزاف، 10 سنين رئيس وزراء وحاب يزيد 5 سنين أخرى، بزاف. اضطر أن يتخلى، نظن بعد سنة ولا سنتين تخلى لمنصبه لنائبه آنذاك يسمى جولدن براون، كان وزير المالية. في هذه البلاد النائب تقريبا تاع رئيس الوزراء هو وزير المالية، المال هو يجي هو أهم شيء، مش وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية ولا وزير المالية، هو النائب، هو الشخص الثاني في الحكومة. إذن
في الغرب كاين تغير، كاين استبدال، لازم نكونوا عادلين في هذه الاشياء. كاين انتخابات، كاين لوبيات تتدخل، كاين اشياء كثيره، لكن في النهايه كاين انتخابات، في النهايه كاين اعلام واعلام مختلف، في النهايه كاين مينستريم وكاين اعلام خارج المينستريم، وكاين في النهايه انا هنا لو كان جيت في موسكو ولا في بكين ولا في الرياض ولا في الجزائر ولا في القاهره ولا في مانيش عارف، اعطوني اي بلد اخر، ولا في دمشق ولا في ابو ظبي، ما نستطيعش نتحدث اليكم، لا استطيع. كاين كثير من خاوتنا اللي راهم في هذه البلدان، خاصه هذه البلدان البائسه اللي يحكمها طغاة العرب، ما يقدروش يتحرك يجيبوه برا، ما يقدروش. اذا كان الحاكم، مرات كانوا يقولوا لي بعض الناس، شوفوا صحفيين مصريين يتكلموا على لان الحاكم في هذاك البلاد كان سمح بذلك الامر، لكن لو كان يطفوا، ما عندهمش وين تروح. بينما في بلد غربي تستطيع ان تعبر عن رايك، هذا ايضا من الانصاف. والا نولوا يكون عندنا فهم منحرف للعالم، فهم منحرف. من الانصاف ان نقول هل هذا يعني ان الغرب عادل؟ لا، الغرب استعماري بطبعه، متوسعي، ويخوض حروب ضد المستضعفين وضد المظلومين. بوتين يفعل نفس الشيء، الفرق ان هنا في امكانيه تعدد الراي، في امكانيه حريه التعبير، في اشياء اخرى.